네, 안녕하세요. 김영수 교수입니다. 이번 시간에는 동조현상과 권위구배에 대해서 살펴볼 텐데요. 우선 동조현상에 대해서 먼저 알아보도록 하겠습니다. 본격적인 내용에 들어가기 전에 여러분들에게 한 가지 질문을 던져볼까 하는데요. 여러분들은 다른 친구들과 함께 있을 때와 여러분들이 혼자 집에 있을 때 행동이 같을까요? 아니면 달라질까요? 제가 너무 뻔한 질문을 드린 것 같기는 한데요. 대부분의 사람들은 여러 명과 함께 집단에 구성되어 있을 때와 혼자 있을 때 행동이 확연한 차이를 나타내게 됩니다. 일반적으로 사람은 다른 사람과 함께 있을 때 주변 사람들의 행동에 아주 큰 영향을 받게 되겠죠. 또한 다수의 사람들이 어떠한 행동을 한다면 그 그룹 안에 포함되어 있다면 그런 다른 사람들의 행동을 따라하게 됩니다. 이렇듯 개인의 의견이나 행동보다는 사회적 규범이나 다수의 의견을 따르는 행동을 동조현상이라고 합니다. 특정 집단에서 의사를 결정할 때 구성원들 대다수의 의견을 맹목적으로 따라하게 됩니다. 이러한 동조현상은 다른 사람의 행동이나 언어를 자동적으로 흉내내는 모방의 일종입니다. 이러한 현상은 타인의 생각이나 행동을 공감할 수 있도록 돕는 순기능을 가지고 있기도 하죠. 그렇다면 내 의견이 확실히 맞고 집단의 의견이 틀린 경우에 우리는 과연 그 집단의 의견에 따르게 될까요? 아니면 내 의견을 고집하게 될까요? 이러한 궁금증을 해결하기 위해 셰리프는 동조 실험을 했습니다. 어두운 암실에서 앞쪽에 스크린을 설치하고 그 스크린에 불빛을 비춘 후에 그 불빛이 이동한 거리를 추정하여 답하도록 한 실험입니다. 이 실험에서 개인이 답할 때보다는 집단 속에서 답을 할 때 그 의견이 특정한 수치로 수렴되는 경향을 보였습니다. 즉, 애매한 상황에 처하게 되면 사람들은 타인의 행동에 동조하게 된다는 말이 되겠죠. 또 다른 동조 실험은 애쉬의 선분 실험입니다. 실험을 돕는 여러 명의 도우미와 실험에 대해서 전혀 모르는 한 명의 피실험자가 이 실험에 참여하게 됩니다. 이때 집단의 의견이 자신과 다르고 자신의 의견이 정확하다고 판단되는 경우에도 과연 사람들은 동조하게 될까요? 화면의 좌측 선분과 동일한 길이의 선분을 우측에서 찾는 문제입니다. 나는 분명히 3번이 정답이라고 확신하고 있는데 집단의 모든 사람들이 1번이 답이야 라고 주장하는 상황이 되겠죠. 그렇다면 나는 과연 내 의견에 따라서 3번이 정답이라고 주장을 하게 될까요? 아니면 집단의 의견에 동조해서 1번이 정답이라고 답하게 될까요? 해당 실험 결과 실험 참가자들의 37%는 집단의 틀린 의견에 동조하는 반응을 나타냈습니다. 하지만 혼자서만 답을 하도록 한 실험에서는 전체 실험자의 99%가 올바른 정답을 찾았습니다. 이러한 동조현상을 강화시키는 몇 가지 조건이 있는데요. 지금 화면에서 보는 것과 같이 다양한 조건들이 이러한 동조현상을 강화시키는 조건이 되겠습니다. 이 중에서 가장 중요한 두 가지 핵심 조건에 대해서 따로 살펴보도록 하겠습니다. 집단에 최소한 3명 이상의 사람이 존재한다면 이러한 동조현상은 강화되게 됩니다. 최소한 3명 이상의 사람들이 그 그룹을 형성하고 있다면 이러한 동조현상이 강해진다는 의미가 되겠죠. 또한 4명, 5명, 10명, 20명 이렇게 집단을 구성하고 있는 구성원들의 수가 많아진다면 당연히도 이러한 동조현상은 점차적으로 강화되게 됩니다. 또 다른 동조현상의 강화 조건은 만장일치의 의견을 이룰 때입니다. 그룹을 형성하는 모든 사람들의 의견이 만장일치로 같은 의견을 나타낸다면 내 의견과 상관없이 동조현상은 강화되게 됩니다. 또한 동조현상은 규범적 사회 영향과 정보적 사회 영향을 아주 강하게 받습니다. 이 두 가지 요인에 대해서 자세히 설명한 동영상이 있습니다. 이 영상을 시청하고 계속해서 이 동조현상에 대해서 알아보도록 하겠습니다. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you?
After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For new appointments. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. What was it? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. 동조 현상이 강화되는 몇 가지 조건을 살펴보았는데요. 그렇다면 반대로 이러한 동조 현상이 감소되는 조건도 있겠죠. 특정 집단에서 대다수의 의견과 다른 의견을 가지고 있는 사람들이 존재한다는 그 자체가 이런 동조 현상을 감소시키게 됩니다. 즉, 다른 말로 만장일치의 의견이 깨지는 경우에는 이런 동조현상이 감소하게 됩니다. 집단의 의견이 모두 동일하게 만장일치를 이루고 있는 상황에서 외부의 어떤 사람이 그 집단으로 들어와서 집단의 의견과 다른 의견을 표현하게 된다면 이러한 동조현상은 약화되게 됩니다. 동조현상은 우리가 사회화되는 일반적인 방식이기도 하지만 과거의 잘못된 습관이라거나 관습을 반복하게 되는 단점도 가지고 있습니다. 우리는 이전 어느 때보다 다른 사람의 영향을 많이 받는 사회에 살아가고 있습니다. 러버트 브라우닝의 유명한 동화 하멜렌의 피리 부는 사나이에서 피리 소리에 홀려 깊은 산 속으로 들어가는 어린 아이들처럼 무작정 남을 따라갔다가는 영영 돌아올 수 없을지도 모릅니다. 나의 결정이 나는 물론이고 나를 둘러싼 주위 사람들에게 도움이 되는 결정인지 한 번쯤 생각해보는 습관을 길러야겠습니다. 이번에는 권위구배에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 권위구배, 다른 말로 권위 기울기는 한 그룹 내에서 명령 및 의사결정 권한이 얼마나 균형 있게 이루어지는지를 나타내는 용어입니다. 한 사람에게 권력이 집중되면 이러한 권위의 기울기는 가파라지고
반대의 경우에는 기울기가 완만해집니다. 즉, 리더가 강력하고 추종자들이 상대적으로 그 힘이 약하다면 권위구배는 가파라지게 됩니다. 가파른 권위구배가 이루어진 집단의 경우 즉각적인 조치가 필요한 상황에서는 큰 힘을 발휘할 수 있겠지만 리더가 자칫 잘못된 결정을 하게 된다면 그룹 전체가 큰 위기에 빠질 수도 있습니다. 반대로 권위의 차이가 작은 경우 권위구배는 완만해집니다. 권위구배가 완만한 경우에는 다양한 관점에서 해당 상황을 판단하게 되고 더 좋은 결과를 도출해낼 수도 있습니다. 하지만 그러한 결정을 내리기까지 이러한 다양한 관점들을 모두 고려해야 하기 때문에 결정을 내리기까지 상당히 오랜 시간이 걸릴 수도 있습니다. 임상에서의 가파른 권위구배는 상사가 실수를 했을 때 자신의 의견을 표출하는 것을 꺼리게 함으로써 환자의 안전을 저해할 수 있습니다. 또한 전문가 간 팀워크와 협업을 방해할 수도 있습니다. 임상에서 위계의 존재는 교육생 스스로 무지하다라고 생각하게 만들고 도움을 요청하기보다는 가식적으로 행동하게 만들 수도 있습니다. 이때 하위 직급의 구성원들은 상사의 부당한 지시가 있을 때 도덕적으로 잘못된 행동을 하게 되기도 합니다. 또한 위계 구조가 확립된 상황이라면 임상 환경에서 상급자로부터 받게 되는 학대와 괴롭힘을 보고도 관망하거나 오히려 동조하는 경우도 나타날 수 있습니다. 우리는 어떠한 협업을 할 때 이러한 협업에 도움이 되는 다양한 상황들이 있을 거고 이러한 협업에 도움이 되지 않는 상황들도 있을 수 있습니다. 동조현상의 경우에도 어떤 그룹에서 협업을 하게 될 때 다양한 사람들의 의견을 따라서 그러한 결정이 잘 이루어지도록 만들 수도 있겠지만 단순히 내 의견은 무시한 채 그룹의 의견에 동조하게 된다면 이러한 협업을 망칠 수도 있습니다. 또한 어떤 집단에서 권위구배의 기울기가 강하다면 그 그룹의 리더가 모든 결정을 내리게 되기 때문에 그 그룹 자체의 협업에 큰 방해 요소가 될 수도 있습니다. 따라서 권위구배가 강력하게 만들어진 집단의 경우라도 자신의 의견이 옳다라고 판단된다면 그 의견을 자신 있게 내놓을 필요가 있겠습니다. 이러한 자신 있는 의사 표현이 협업을 도와줄 수 있고 협업을 통해서 더 좋은 성과를 나타낼 수도 있는 것이겠죠. 여러분들은 협업에서 이러한 동조현상과 권위구배가 어떻게 적용될 수 있는지 또 이러한 동조현상과 권위구배가 가지고 있는 장점과 단점을 이해함으로써 여러분들이 대학 생활을 하고 사회에 나아갔을 때 협업을 하는데 이러한 내용들을 깊이 새겨서 단체 생활에서 협업을 하는데 큰 도움이 되기를 기대합니다. 이것으로 동조현상과 권위구배에 대한 설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.